Hello students, MCQ for second PC mathematics students. ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ MCQನ ನಾನು GH ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ MCQನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ MCQನೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು GH ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ MCQs. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇಫ್ matrix A is equal to K into B, A and B are square matrices of order n, ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್. ದೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ K ಅಂದರೆ ಎನಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A is equal to ಆಪ್ಷನ್ A K into ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ B, ಆಪ್ಷನ್ B K power n into ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ B, ಆಪ್ಷನ್ C K power n plus 1 into determinant of B, option D nk into determinant of B. Out of 4 options, which is the correct answer? See explanation nodi. We know that determinant of AB is always equal to determinant of A into determinant of B. Very important condition. Determinant of AB is always equal to determinant of A into determinant of B. Given A is equal to K into B, where K is any scalar, determinant of A is equal to determinant of K into determinant of B. Here order is n. Here K to the power of. Determinant of K is nothing but K. Determinant of A is equal to K power n into determinant of B, where n is the order of the matrix. Where n is the order of the matrix. Out of 4 options, determinant of A is equal to K power n into determinant of B. Option B is the answer. Option B is the answer. Next one, the value of the determinant 0 sin alpha minus cos alpha minus sin alpha 0 sin beta cos alpha minus sin beta 0. Option A 0, option B 1, option C sin alpha, option D cos alpha. Evaluate ಮಾಡಿ third order. We know that out expansion of third order determinant. Expansion ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. Given 0 sin alpha minus cos alpha minus sin alpha 0 sin beta cos alpha minus sin beta 0. We know that out of expansion of third order by using plus minus plus 0 into 0 ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಿಡ್ಲ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು 0 0 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ here minus cos alpha into position first row third column minus into minus plus sin alpha into sin beta different angle ಇದೆ, ಇದು 0 ಆಗೋಗುತ್ತೆ. sin alpha into sin beta, sin alpha into sin beta. Here minus into minus plus remaining sin alpha cos alpha sin beta, ಮೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ. sin alpha cos alpha sin beta minus here minus cos alpha sin alpha into sin beta. Here alpha sin alpha cos alpha sin beta, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, cos alpha ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 0. ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ 3x x1 ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್,
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ 3x x1 is equal to 3 2 4 1, then x is equal to ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ x is equal to ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ 3 into 1 3 minus x square, 3 into 1 3 minus x square is equal to 3 minus 8 minus 5 minus x square is equal to 3 ರೈಟ್ ಹೋದರೆ minus 3 minus 8 ಆಯಿತು. minus means get cancel. x is equal to plus or minus root 8. x is equal to plus or minus 8 ಅಂದರೆ 4 into 2, 4ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೂಟ್ ಇದೆ. plus or minus 2 root 2 is the answer. Option D is the answer. Next, fourth one, if 2x 4 6x is equal to 2 4 5 1, again determinant 2x into x 2x square, 2x into x 2x square minus 24 or 24 is equal to 2 minus 20, 2 2 minus 20 minus 18 ಆಯಿತು. 2x square is equal to minus 24 ರೈಟ್ ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್ 24, 24 minus 18 6, 2x square is equal to 6, x square is equal to 3, x is equal to plus or minus root 3, x is equal to plus or minus root 3. Here option B is the answer. Fifth one, if A is a square matrix of order 3 cross 3, then determinant of k into A is equal to ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದೆ k to the power of n into determinant of A, 3 cross 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 3 k power 3 into determinant of A, which is k power 3. Here option C is the answer. Sixth one, if 1 2 4 2, then determinant of 2A is equal to, again ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ, 2 ಪವರ್ ಇದು 2 ಕ್ರಾಸ್ 2 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ, 4 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ 2 minus 8 minus 6 is equal to minus 24. minus 24 is the value. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ನಾವೇಂತ ಬರ್ಬೋದು, 4 times ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 cross 3 ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ 3a is equal to, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ 3a is equal to ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. 3 power 3 ಅಂದರೆ 27 ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಅವರು 27 ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 27 ಇಂಟು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 101 012 004. ಇಲ್ಲೆರಡು 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ 4, 27 ಇಂಟು 4, 27 ಇಂಟು 4, 27 ಇಂಟು 4 8, 7 28 2 8 10 108. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? 108. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಫ್ x to 18x, 6 to 18 6, then the value of x is, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ x into x square minus 36 is equal to 36 minus 36 0 ಆಯಿತು. x is equal to minus 36 ರೆಡ್ಡಿ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 36 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 6, ರೂಟ್ ಆಫ್ 36 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಈ ಸಿ. ನೈನ್ತ್ ಒಂದು ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೋಡಿ, ವರ್ಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ? ಬಟ್ ಇಫ್ 2 rows
or two columns of a determinant are identical, then the value of the determinant is 0. ಹಂಗಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೋಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ A1 A2 A3 A1 A2 A3 ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, B1 B2 B3 ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೆಕೆಂಡ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ರೋಸನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ಸನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಪೋಸ್ 2 3 4 -1 6 8 1 4 8 ರೋಸನ್ನು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲಮ್ಸನ್ನು ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. ಸಿ, ಇಫ್ ಎನಿ ಟೂ ರೋಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಟೂ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬೈ ಸೈನ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಪೋಸ್ 10 ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರೋನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಗೋಸ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಗೋಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ಅಂದರೆ R1 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ R2 ಅಥವಾ R1 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ R3 ಅಥವಾ C1 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ C2. ಇದು C1, ಇದು C2. ಇದನ್ನು ತಾಮೊಂದು ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ತಾಮೊಂದು ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಈ ಥರ C1 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ C2 ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ. +10 ಇದ್ದರೆ -10 ಬರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಒಂದೇ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಇಫ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟೂ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, 11th ಒನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆಯೋಲ್ಲ, ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಲ್ಲ, ಅದು ರಾಂಗ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ದ ಅವನು ಬಿನಲ್ಲಿ, ಟು ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಟು ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸು? ಸಪೋಸು 3x2 ಆಗುತ್ತೆ, 1x3 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12th ಒನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು 2x2ನಲ್ಲಿ. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 4 2 ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ಹೋಯ್ತು ರಾಂಗು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. 3 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ -3, 1 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ -1. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಎಸ್, 4 2. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. 2x2 ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹಂಗಂದರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 3 ಇದೆಯಲ್ಲ -3 ಮಾಡಿ, 1 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ -1 ಮಾಡಿ, 2 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. 13. If A be a non-singular matrix of order 3, then determinant of adjoint of A is equal to determinant of adjoint A is equal to determinant of A whole to the power of n minus 1. Okay, n minus 1. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ n is the order of the matrix. 3 ಅಂದರೆ 3 minus 1 2 ಆಯಿತು. Determinant of A whole square. That is the answer. If A is invertible matrix of order 2, then determinant of inverse of A is equal to 1 by determinant of A. Standard result. If A is a square matrix of order 2 and determinant of A is equal to 3, then
ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/3. If A is a square matrix of order n, then determinant of adjoint of A is equal to ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Determinant of A whole to the power of n minus 1. This is the correct answer. 17. If A and B are invertible matrices, then which of the following is not correct? Okay, this is correct. Inverse of AB is always equal to inverse of A into inverse of B into inverse of A. Correct ಆಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅಂದರೆ 1/determinant of A 0 ಆಗಿರಬಾರ್ದು, 1/determinant of B 0 ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಇವೆರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇರಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇರಬಾರ್ದು. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಇದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಮೂರು ಕರೆಕ್ಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವೆರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದ್ದರೆ ಇವೆರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಮೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. 19, 20, 21, 22, 23 ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಓಕೆ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ.